श्री दरबार साहब धमकी मामले सॉफ्टवेयर इंजीनियर राउंड अप पुलिस ने शुभम दुबे ਨੂੰ हिरासत लिया। कई ਵੱਖ-ਵੱਖ कंपनियां कर चुकिया है काम। ऑपरेशन जीवन ज्योत तहत सरकार दा पंजाब ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ है टीचा। महिला ते बाल विकास मंत्री बोले 9 महीने आज भीख मंगन वाले 367 बच्चे कीते रेस्क्यू। शक्की पाए जाण ते बच्चों का होवेगा डीएनए टेस्ट। पंजाब प्रॉपर्टी टैक्स च 5% का वाधा। पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी। रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी ते वधिया टैक्स। खरड़ तो अकाली दल के मौजूदा हल्का इंचार्ज ने छड्डी पार्टी। रणजीत सिंह गिल ने अकाली दल नूं कहा अलविदा। 2017 ते 2022 च खरड़ तो लड़ चुके ने विधानसभा चोण। मलेरकोटला दे अहमदगढ़ दे नवे तहसील कॉम्पलैक्स का किया उद्घाटन। सीएम मान ने लोकां नाल भी की गलबात। कहा रंगला पंजाब बनाउण दे लई लोकां नाल संबंधित स्कीमां कर रहे हैं लागू। रॉबर्ट वाड्रा ते चार्जशीट नूं लैके भड़के राहुल गांधी बोले अंत च सच दी होवेगी जित। चार्जशीट वाली सियासी साजिश जरिए सरकार वाड्रा नूं कर रही परेशान। पुलिस अड़िके आया लॉरेंस ते गोल्डी बराड़ दा करीबी गैंगस्टर रवि राजगढ़। पुलिस ने पूरा पिंड सील कर दबोचिया। मूसेवाला कतलकांड नाल भी जुड़े ने रवि राजगढ़ दे तार। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे तो सब तो पहले गल करांगे पंजाब कांग्रेस इंचार्ज भूपेश बघेल दी, क्योंकि पंजाब कांग्रेस इंचार्ज भूपेश बघेल दा बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है। चैतन्य बघेल नूं ईडी ने करो गिरफ्तार किया है। दस के शराब घोटाले च वड्डी कार्रवाई ईडी दे वल्लों की गई है। छत्तीसगढ़ च चैतन्य दी रिहाइश ते ही ईडी ने दरअसल छापेमारी की सी ते हुण चैतन्य बघेल जो कि भूपेश बघेल दे बेटे ने उन्होंने ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। शराब घोटाले च ईडी दे वल्लों वड्डी कार्रवाई की गई। इस तो पहला भी ईडी दे वल्लों वख-वख थावां ते छापेमारी की जाती रही है। कुछ महीने पहला भी कई बार कई ठिकाने ते छापेमारी ईडी दे वल्लों की गई ते हुण आखिरकार चैतन्य बघेल नूं ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे पासे जो भूपेश बघेल ने पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज वार-वार इस गल का जिक्र करते हैं कि पोलिटिकल वैंडिटा के तहत पूरी कार्रवाई उन्होंने बेटे के खिलाफ की जा रही है। छत्तीसगढ़ च चैतन्य की रिहाइश से सवेर वेले ईडी ने दबिश दी। हुण बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि चैतन्य बघेल नूं गिरफ्तार किया जा चुका है। जाहिर जी गल है कि हुण पेश करके रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी तो पुछ पड़ताल डिटेल च की जाएगी। शराब घोटाले के इल्जाम ने जिस सब के चलते वड्डी कार्रवाई एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट के वल्लों की गई है। तो पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज ने भूपेश बघेल पंजाब भी आंदे रहंदे ने ते उन्हां दे बेटे नूं हुण गिरफ्तार किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के साबका सीएम ने भूपेश बघेल ते उन्हां दी रिहाइश ते ही एक छापेमारी ईडी दे वल्लों की गई। शराब घोटाले च इस तो पहला भी कई बार ईडी दबिश दे चुकी है, चाहे वो भूपेश बघेल के टिकाने होण या फिर चाहे उन्हां दे बेटे चैतन्य बघेल के वख-वख टिकाने होण। ते हुण ये वड्डी कार्रवाई करते हुए चैतन्य बघेल नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शराब घोटाले च वड्डी कार्रवाई एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट के वल्लों की गई है। भूपेश बघेल ने इस गल का जिक्र भी किया है कि जो पोलिटिकल वैंडिटा के तहत ओपोजिशन पार्टी के वल्लों इस गल का जिक्र किया गया कि उन्हां दे नाल जो है एक सियासी किड़ कड्ढी जा रही है। कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था, उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे। इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसियों को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करें, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी को पूरा सहयोग रहेगा। तो भूपेश बघेल इस गल का जिक्र कर रहे हैं कि लोकतंत्र का कतल किया गया है, सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। असी एजेंसी के नाल पूरा सहयोग जो है हुण तक किया है। मेरे नाल मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन ते जुड़े ने। शंकर, क्या कुछ बरामदगी, क्योंकि आज ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार किया?
देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की जो छत्तीसगढ़ जोनल ऑफिस है उसके द्वारा वहां पे छत्तीसगढ़ में ही इस मामले को दर्ज किया गया था। जो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ जो शराब कारोबार से जुड़ा मामला था, इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भूपेश बघेल के बेटे, भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरह से आरोप की बात करें तो आरोप बेहद संगीन था। जिस तरह से 10 मार्च को जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूत जांच एजेंसी के हाथ में लगे थे। उसी के आधार पर जांच का दायरा आगे बढ़ाया गया और इस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री भी रहे कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया और उससे जब इस मामले में पूछताछ किया गया तो कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई और उसके बाद यह स्पष्ट हो गया था कि चैतन्य बघेल की जो भूमिका है वो इस मामले में बेहद करीबी है, बेहद इसमें गंभीर है। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब गिरफ्तारी के बाद अब जांच का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कहा जा सकता है कि इस मामले में जल्द ही कुछ और भी बड़ी जानकारी निकल के सामने आ सकती हैं और कई बड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल चैतन्य को गिरफ्तार करने के बाद कब की गई? ये गिरफ्तारी जो है अभी ठीक 20 मिनट पहले की गई है। 20 मिनट पहले औपचारिक तौर पे गिरफ्तार करने के बाद अब उसे थोड़ी देर के बाद उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। उसके बाद जो रायपुर स्थित जो स्थानीय कोर्ट है वहां पे पेश करके उसके बाद जांच एजेंसी अपनी कस्टडी मांगेगी और जांच एजेंसी ये भी प्रयास करेगी कि कस्टडी ज्यादा से ज्यादा देने को मिले जिससे कि उसे विस्तार से पूछताछ किया जा सके। तो अभी फिलहाल कस्टडी में भी भेजने से पहले मेडिकल जांच होना है और फिलहाल कांग्रेस के काफी समर्थकों के द्वारा भी काफी वहां पर हंगामा नारेबाजी भी देखी जा रही है। शंकर, कांग्रेसी मेंबर्स की तरफ से जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है, कोर्ट में कब तक पेश किया जाएगा? हालांकि इसके पहले मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। देखिए, इन तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने में तकरीबन आधे घंटे का वक्त लग सकता है। फिलहाल अभी चैतन्य को जांच एजेंसी ईडी अपने कस्टडी में रखी है, अपने दफ्तर में रखी है और तकरीबन आधे घंटे के बाद इन तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने में पेश किया जाएगा। जी जी, चले, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर हमें पूरी जानकारी देने के लिए। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਦੁਬੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਭਮ काम कर चुकिया है। कंपनियां तो भी जानकारी जुटाने की कोशिश साडे वालों की जाएगी। कमिश्नरेट ऑफ पुलिस इस गल का जिक्र करते हुए नजर आए। फरीदाबाद का रहने वाला है मुलजम शुभम दुबे। शुभम फिलहाल किसी भी कंपनी च काम नहीं कर रहा, अनएम्पलॉयड है। इस मामले च अजे तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है ते तकरीबन 3 दिनों 5 धमकी भरे ईमेल श्री दरबार साहब को मिले। हालांकि इस गल का जिक्र किया कि बॉम्ब नाल उड़ा दिता जाएगा तो उस तो बाद ही जो प्रशासन है काफ़ी हरकत है। BSF के जवान मौके पर तैनात किए गए, बॉम्ब स्क्वाड लगातार उत्थे सर्च ऑपरेशन कर रहे, डॉग स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हुण अज PC करके कमिश्नरेट ऑफ पुलिस ने कहा कि असीं डिटेल च इस पूरे मसले की जानकारी हासिल कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले च एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है शुभम दुबे, उसनूं डिटेन किया गया है, इन्वेस्टिगेशन शामिल किया गया। नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਫੋਨ ਉਹ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ B.Tech ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਟ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ, ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਮੇਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨਡ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਡ। ਇਹਦੀ 24 ਸਾਲ ਜੀ। ਟੈਂਟਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 2 FIRs ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨਲੀ ਕੰਟੈਂਟ ਸਦਰਨ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ
ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਬੇਅਰ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਪ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਆ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਸੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਲੀਡ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ੁਭਮ ਦੁਬੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੁਬੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਈਮੇਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਸਕਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਸੀ, ਲੈਪਟਾਪ ਸੀ, ਫੋਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਗੈਜਟਸ ਦੀ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ, ਸ਼ੁਭਮ ਦੁਬੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਬਜੋਤ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੁਭਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬੇ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਔਰ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਲ ਆਈਡੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੀਵ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਬਜੋਤ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀਏ ਕਿ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਅਸਲ ਸ਼ਖਸ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਆਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ SGPC ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ੁਭਮ ਦੁਬੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸ਼ੁਭਮ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਫੋਨ ਉਹ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੀਟੈਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਟ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ, ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਤੋਂ, ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਮੇਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਟੈਂਟਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 2 FIRs ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨਲੀ ਕੰਟੈਂਟ ਸਦਰਨ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਈਡੀ ਦੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਦਬਿਸ਼ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 22 ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਬੰਸਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਬਾਂਸਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 22 ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ। ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਵੀ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੀ ਰੇਡ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਈਡੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ दबिश दी गई है। मेरे नाम मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पे जुड़े ने। शंकर, ईडी का बड़ा एक्शन डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे, कौन कौन सी वो जगह है जहां पे ईडी का एक्शन देखने को मिला? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के जो जालंधर जोन है उसके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और नशे के खिलाफ किस तरह से एक नया ट्रिक जो है वो अपनाया जा रहा था। इस मामले पर ईडी के द्वारा एक बड़ी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान में चंडीगढ़, लुधियाना, बरनाला और मुंबई के कुल 4 स्थानों पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और ये जो कार्रवाई की जा रही है वो पंजाब के 22 निजी नशा मुक्ति केंद्र और नशीली दवाओं की अवैध बिक्री से जुड़ा हुआ ये मामला है। और इस मामले में जो कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका निकल के आई थी और एक जो नया पैटर्न देखने को मिला, इस पैटर्न से संबंधित ईडी के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है। और जिस तरह से देखा जाए कि पंजाब में एक जो नशा मुक्ति है इसके खिलाफ एक बड़ा अभियान जांच एजेंसी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और कहा जा सकता है कि एक तरफ देखा जाए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, दूसरी तरफ देखा जाए कि नशा मुक्ति से जुड़ा जो एक अभियान है उस अभियान में ईडी की भी भूमिका अब निकल के सामने आती जा रही है। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी एक बहुत बड़ा विजन है नशा मुक्ति के खिलाफ, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि इस पूरे अभियान में ईडी की जो भूमिका है वो निकल के सामने आ रही है। तो पिछले कुछ दिनों के दौरान में जिस तरह से कुछ नए जो लोकेशन बाकायदा देखने को मिला था, कुछ नए पैटर्न्स देखने को मिला था, इसी में आज कार्रवाई की जा रही है। और इस मामले में डॉक्टर अमित बंसल नाम के एक जो शख्स है उसके यहाँ पे भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तकरीबन 22 निजी शिक्षा नशा मुक्ति केंद्र जो है वो चलाते हैं। तो इस मामले पर जिस तरह से उनकी भूमिका निकल के आई थी उससे जुड़े हुए कई लोग जो हैं वो जांच एजेंसी के रडार पर आए और ईडी की जालंधर यूनिट के द्वारा आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और निश्चित तौर पर इस मामले पर जो जांच का दायरा है वो काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से अलग अलग राज्यों में भी इसका जो कनेक्शन जुड़ता हुआ जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में जल्द ही कुछ बड़े आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हमें पूरी जानकारी देने ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਈ ਜੋ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਈਡੀ ਇਹ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ 22 ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਆਹ
ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕੂਗਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਉਹਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਤ ਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ NCERT ਦੀ। NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਠ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪਾਠ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਤਾਬ 'ਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੇ ਵੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਪਾਠ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਉਣਾ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਨਾ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਮਨੋਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਤੇ ਡਟਣ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇਗੀ। ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ RP ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਐਕਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ NCERT ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਬਾਬਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। #TruthHistory। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁੱਲੂ ਦੀ। ਕੁੱਲੂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈਵੀ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤੇ ਬੰਜਾਰ ਉਪਮੰਡਲ 'ਚ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਜਾਰ ਉਪਮੰਡਲ 'ਚ ਹੈਵੀ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਕਾਫੀ ਉਫਾਨ पे पर हो के जाओ जाना करना कहाँ से